بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 مارچ 2020 سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، تازہ ترین اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں اور ہر طرح کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا۔ سعودی عرب سے شامل کریں گے سب سے پہلی خبر۔ سعودی ایئرپورٹ پہلی مرتبہ مسافروں سے خالی۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام سعودی ایئرپورٹ مسافروں سے خالی ہو گئے۔ نئے وباؤ کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے پروازیں معطل ہیں۔ الشرق الوسط کے مطابق جدہ میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے تمام ہال مسافروں سے خالی پڑے ہوئے تھے، تاہم ہوائی اڈے، صحت اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ڈیوٹی پر تھے۔ سعودی اہلکاروں نے صحافیوں کی ٹیم کے استفسار پر جواب دیا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ محکمہ شہری ہوابازی سے خصوصی اجازت پر کوئی طیارہ انسانی بنیادوں پر مملکت سے روانہ ہو یا مملکت آ رہا ہو، یا فضائی ایمبولینس کے انتظامات دیکھنے ہوں، ان حالات میں ہماری موجودگی ضروری ہوگی۔ وزارت داخلہ اور وزارت صحت سے ہم آہنگی کے بعد ہی ہنگامی بنیادوں پر کسی طیارے کو اترنے یا پرواز کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایئرپورٹ پر متعدد اداروں کے اہلکاروں نے پروازوں پر پابندی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح وائرس کو پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ فضائی حدود بند، 300 پاکستانی زائرین اب بھی سعودی عرب میں۔ سعودی عرب سے بیشتر پاکستانی عمرہ زائرین وطن واپس پہنچ چکے ہیں، تاہم 300 زائرین اب بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، جنہیں مکہ اور جدہ کے ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا ہے۔ 12 مارچ کو سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے اعلان کے بعد 30,000 سے زائد عمرہ زائرین مملکت میں موجود تھے، تاہم سعودی حکومت کی جانب سے دی جانے والی 72 گھنٹوں کی مہلت کے دوران زائرین کی نصف تعداد ہی واپس جا سکی تھی۔ پاکستان کی درخواست پر سعودی حکام نے عمرہ زائرین کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کی اجازت دی تھی۔ ان پروازوں کے ذریعے اب تک 14,700 زائرین واپس جا چکے، جبکہ 300 زائرین کے ٹکٹ ری شیڈول نہ ہونے کی وجہ سے وہ تاحال مملکت میں ہیں۔ پاکستان میں آئندہ 2 ہفتوں کے لیے تمام بین الاقوامی پروازیں معطل ہیں۔ پی آئی اے نے بھی اپنی تمام پروازیں 1 ہفتے کے لیے معطل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ جدہ میں پاکستانی قونصل جنرل خالد مجید نے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ 300 پاکستانی زائرین واپس نہیں جا سکے ہیں۔ ان کے مطابق عمرہ ٹور آپریٹرز اور سعودی وزارت حج نے انہیں ہوٹلوں میں ٹھہرانے کا انتظام کیا ہے۔ 150 افراد اس وقت مکہ اور اتنے ہی جدہ میں موجود ہیں۔ خالد مجید کا کہنا تھا کہ باقی رہ جانے والے زائرین چھوٹے گروپوں کی شکل میں مختلف بجٹ ایئر لائنز کے ذریعے سعودی عرب پہنچے تھے۔ سفری پابندیوں کے باعث بجٹ ایئر لائنز اپنے مسافر واپس نہیں لے جا سکیں، اب انہی خصوصی پرواز کے ذریعے واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادارے ملازمین کے معاہدے ختم کر سکتے ہیں، نئے وائرس تجارتی، اقتصادی، صنعتی اداروں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ ایک نیا سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا وائرس سے متاثرہ کمپنیاں اور ادارے اپنے ملازمین کے جو معاہدے ہیں اسے ختم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی ٹی وی چینل روٹانا خلیجہ کے پروگرام یا حلا میں معروف وکیل احمد السلامہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثر کمپنیاں اور ادارے اپنے کارکنان کی ملازمت کا معاہدہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن کب، یہ ایک الگ سوال ہے۔ السلامہ کے مطابق قانون محنت کے لائحہ عمل کی دفعہ 74 میں اس سوال کا جواب یہ کہہ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ادارہ زبردستی مجبوری کے تحت ملازمت کے معاہدے ختم کر سکتا ہے۔ قانون محنت کے لائحہ عمل کی دفعہ 122 میں زبردست مجبوری کی تشریح وبا سے کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملک میں وبا پھیل جائے تو ایسی صورت میں کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ادارہ اپنے ملازمین کے معاہدے ختم کر سکتا ہے۔ سعودی قانونی ماہر نے مزید کہا کہ زبردست وبائی صورتحال ملک میں ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ متعلقہ عدالت کرے گی، کوئی بھی کمپنی یا ادارہ اپنے طور پر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ بحران کیا ایسے مراحل میں داخل ہو چکا ہے جس سے کمپنیاں اور ادارے اپنے کام انجام دینے پر قادر نہ رہے ہوں، یہ فیصلہ متعلقہ عدالت ہی کرے گی۔ احمد السلامہ نے متاثرہ اداروں کے لیے چند حل تجویز کیے ہیں۔ انہوں نے فضائی کمپنیوں، ہوٹلوں اور شادی گھروں وغیرہ کے حوالے سے تجویز کیا ہے کہ یہ ادارے اپنے ملازمین کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ کم تنخواہ پر آن لائن یا 50% ڈیوٹی انجام دیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ملازمین کے ساتھ بغیر تنخواہ کی چھٹی کا معاہدہ کر لیں، یا ملازمین کو اپنی مقررہ چھٹی وقت سے پہلے لینے کا موقع فراہم کر دیں، یا ملازمت کا معاہدہ عارضی طور پر معطل کر دیں۔
प्राइवेट शोबा कारकुन को दफ्तर आने पर मजबूर नहीं कर सकता। वजारत ह्यूमन रिसोर्स माजी फ़रोग ने कहा है कि प्राइवेट शोबे में काम करने वालों के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर मुलाजमीन को दफ्तर आने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वजारत ने कहा कि निजी शोबे को सरकारी इदारे की हदायत पर अमल करते हुए वबाओं के इंसदाद के लिए तमाम तदाबीर इख्तियार करना होगी। वजारत ने कहा कि वबाओं से बचने की एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर और काम करने वालों की सलामती को यकीनी बनाए बगैर कारकुनों को दफ्तर आने पर मजबूर करना खिलाफ वर्जी होगी। वजारत ने कहा कि हंगामी हालात में अगर कारकुन को 14 दिन के लिए घर में बैठने की हदायत की जाए तो इस अरसे की तनख्वाह अदा करनी होगी। नीज़ ये छुट्टियां वो सालाना छुट्टियों से नहीं काटी जा सकती। 2.5 लाख उम्रा ज़ायरीन की वापसी मुकम्मल। सऊदी अरब में मौजूद 2,50,000 उम्रा ज़ायरीन को उनके वतन वापस भेज दिया गया। वज़ीर हज और उम्रा मोहम्मद बिन तन ने कहा है कि मक्का और मदीना में मौजूद उम्रा ज़ायरीन की वापसी मुख्तलिफ इदारों के ताउन से मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि तमाम उम्रा कंपनियों के अलावा वजारत के मुतल्लिका शोबों के अहलकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उम्रा ज़ायरीन की वापसी को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि उम्रा वीज़ों की मुअत्तली की वजह से तमाम उम्रा कंपनियां मुतासर हुई हैं, मगर हम उनके नुकसानात को पूरा करने के तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं। आखिर सऊदी अरब में गर्मी क्यों नहीं हो रही? सऊदी अरब में गर्मी क्यों नहीं हो रही? मौसम गर्मा कब आएगा? ये वो सवाल है जो सऊदी अरब में रहने वाला हर शहरी और गैर मुल्की कर रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिर मौसमियात अब्दुल्ला अल हरबी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सऊदी अरब और खलीज में असूली तौर पर मौसम सरमा ख़त्म हुए मुद्दत हो चुकी है, मगर इसके बावजूद गर्मी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मौसम बड़ा अजीब हो रहा है, चंद दिन गर्म रहते हैं फिर सर्दी शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि खित्ते में सर्द लहरों का गुजर हो रहा है। जब सर्द लहरें गुजरती हैं तो मौसम सर्दी माइल हो जाता है और जब ये लहरें गुजर जाती हैं तो मौसम गर्म हो जाता है। उनका कहना था कि वक्फे से सर्द लहरों का गुजर मई के शुरू तक जारी रहेगा। तवक्को है कि मई के पहले हफ्ते में गर्मी शुरू हो जाएगी। कोई पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन वायरस में मुब्तला नहीं। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि उम्रे पर आया हुआ कोई पाकिस्तानी ज़ायर कोरोना वायरस में मुब्तला नहीं पाया गया। सऊदी सेहत हुक्काम ने 3 पाकिस्तानी ज़ायरीन को शक की बुनियाद पर करंतना में रखा था, ताहम उन्हें क्लियर करार दिया गया है। कौंसल जनरल ने मजीद कहा कि उम्रे से वापस जाने वाले एक पाकिस्तानी के कोरोना में मुब्तला होने के हवाले से मीडिया में इतलात हैं। डेरा गाजी खान में एक केस का सुना है लेकिन कोई मुसद्दका इतला नहीं है। हरमैन से कालीन हटा दिए गए। वायरस के खदशे के बायस हरमैन शरीफैन में तमाम कालीन हटा लिए गए हैं। ये इकदाम हरमैन शरीफैन को कोरोना वायरस से पाक रखने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की सरबराही में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के इंसदाद के हवाले से हरमैन में अब तक किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में ये बात महसूस की गई कि कालीन कोरोना वायरस की मुंतकली का ज़रिया हो सकते हैं, लिहाजा फैसला हुआ कि हरमैन शरीफैन के तमाम हिस्सों से कालीन हटा लिए जाएँ। वबाओं के हवाले से अफवाह फैलाने वाला शहरी गिरफ्तार। कोरोना वायरस के हवाले से बेबुनियाद अदाद शुमार जारी करने और मुआशरे में खौफ व हरास फैलाने के इल्ज़ाम में एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या सऊदी अरब के शहर अल कसीम में हुआ, जहाँ से शहरी को हिरासत में ले लिया गया है। कसीम रीजन पुलिस के तर्जुमान लेफ्टिनेंट बदर अल-सहबानी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स मुतअद्दिद रीजनों में कोरोना मरीजों के अदाद शुमार बता रहा था। तहकीक के बगैर और मुबालगे पर मबनी गैर हकीकी अदाद शुमार के अलावा वायरस के इंसदाद के लिए हुकूमती कोशिशों को मशकूक बना रहा था। शहरी की वीडियो से एक तरफ मुआशरे में खौफ व हरास फैला है तो दूसरी तरफ गैर हकीकी अदाद शुमार पहुँचे हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि सऊदी किन शोबों में गैर मुल्कियों से आगे हैं। सऊदी अरब में गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 16 पेशे सऊदियों के लिए मुख्तस किए गए, ताहम उनमें से 3 पेशे और 2 काम ऐसे हैं जिनकी तादाद गैर मुल्कियों से हैरान कुन तादाद हद तक बढ़ गई है। अलवतन अखबार के मुताबिक सऊदी शहरियों ने दफ्तरी अमूर, मैनेजर्स, तजारती अमूर, सेल्समैन के पेशे अपनाए हैं। सऊदी शहरी तालीम, माली अमूर और इंश्योरेंस के शोबे में भी गैर मुल्कियों से अब आगे हैं। कोरोना के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मुकामी शहरियों और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस वबा से निपटने के लिए सिलसिले में आपका तावन कामयाबी की ज़मानत है। तावन ही से कोरोना वायरस का दरिया अबूर कर सकेंगे। वज़ारत दाखिला ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक वीडियो क्लिप जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि पूरी दुनिया कोरोना के ख़तरात से निपटने के लिए अब सफ बस्ता हो चुकी है।
اقوام متحدہ کی یوم خوشی کی فہرست میں سعودی عرب کا 27واں نمبر۔ اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی یوم خوشی کی 2020 کی شائع ہونے والی سالانہ رپورٹ میں سعودی عرب کا 27واں نمبر ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق سعودی گزٹ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق اقوام متحدہ نے اپنی فہرست میں 156 ممالک کو شامل کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اس طرح کی مزید خبروں کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔